హాయ్ గాయ్స్, నమస్తే. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఇది మన డే 3. ఎవరైతే ఫస్ట్ 2 వీడియోలు మిస్ అయ్యారో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ప్లీజ్ వాచ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. మనం ఇప్పుడు వచ్చి మెకాంగ్ డెల్టా అండ్ కుకు టనల్స్ అని సపరేట్ టూర్ ప్యాకేజ్ బుక్ చేసుకుని వెళ్తున్నాం. ఇది యాక్చువల్లీ ఇండివిజువల్గా వెళ్ళడానికి ఉండదు. వీడియో చాలా బాగుంటాయి, సీనరీస్ చాలా బాగుంటాయి. ఇప్పుడు వరకు మీరు చూసి ఉండరు, సో మిస్ అవ్వకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. పదండి, ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోదాం. Important person. not me. That driver. His name Tiger. Tiger. Wow. Would you like to stand up and say hello to you? Hello. Hello, Tiger. Tiger, who are you? Would you like his stand up? No. No. Just driving only. And now we have a member from where you from? China. China in Vietnam we say Trung Quốc. Yeah, Trung Quốc. It's mean China. Trung Quốc. One Vietnamese here. Em đến từ đâu của Việt Nam vậy em? Japan and French. 1945 Japan kicked France out of Vietnam. Now only Japan controlled Vietnam. Okay. And they took a lot of rights of our country. Over 2 million people dying by starvation, not food to eat. Okay. But later on the US, they dropped 2 atom bomb, nuclear bomb in Hiroshima and Nagasaki. Japan surrendered. They need to go out of Vietnam. Ho Chi Minh is an opportunity to call the Vietnamese people stand up, fighting, kick them out and make independence of Vietnam. So that's why in 1945 we independent. But just a ఇతను మా టూర్ గైడ్. ఇతను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారంటే, వియత్నాం యుద్ధం అని చెప్పాను కదా, అది సౌత్ కొరియా నార్త్ కొరియా జరిగింది. అంతకుముందు 1945లో జపాన్ రూల్ చేసేది వియత్నాంని, టోటల్ ఎంటైర్ వియత్నాంని. దాని నుంచి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. ఆ స్టోరీ, ఆ వార్ సంబంధించిన అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అనమాట మాకు. ఇంకా ఆ స్టోరీ ఏమి వింటాంలే అని చెప్పి అలా కిటికీలోంచి చూస్తుంటే ఒక లారీ వెళ్తుంది. డిఫరెంట్గా ఉంది ఇది. తర్వాత అక్కడి నుంచి వేరే చోటకి వచ్చాం. I want to show you about this design. It's very Vietnamese and very beautiful. It's also one of our best-selling design here. This is a traditional Vietnamese dress and we call it the áo dài. And this painting we use a duck eggshell for the white áo dài. Duck eggshell, seashell for the personal. ఎగ్స్తో ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ వేసుకోవడం, ఎగ్ ఆమ్లెట్ వేసుకోవడం చూసాను, కానీ ఇలాగ ఒక ఆర్ట్ క్రియేట్ చేస్తారని ఫస్ట్ టైం చూశాను. భలే వేస్తున్నారు ఆర్ట్. ఇది ఎగ్ షెల్ ఉంటుంది కదా, దాని నుంచి ఆర్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇది ఇప్పుడు ఈ ఆర్ట్ నాన్ వెజ్ అవుద్దా వెజ్ అవుద్దా కామెంట్ చేయండి. అలా వేసిన ఆర్ట్స్ని ఇలాగ డిస్ప్లే ఉంచుతారనమాట. ఇది మనం కొనుక్కోవచ్చు డబ్బులకే. కాస్ట్ మటుకు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, హ్యాండ్మేడ్ కదా. వచ్చేసాం కుకుటన్లకి. ఎంట్రీ ఫీ అంతా మొత్తం ఇంక్లూడింగ్ ప్యాకేజ్ టోటల్. కుకుటన్లు అంటే ఏం లేదండి, వియత్నాం వార్లో వీళ్ళు అండర్ టనల్స్లో ఉండి దాక్కుని గెరిల్లా టాక్టిక్స్తో ఎలా యుద్ధం చేసి నెగ్గారన్నదే. మొత్తం టనల్స్ అన్న అండర్ గ్రౌండ్లో ఉంటాయి. దానికి సంబంధించిన మ్యాప్ ఇది. టోటల్ ఎంటైర్ కుకు టనల్స్ మ్యాప్ ఆల్మోస్ట్ 10 acres ఎంతో ఉంది. మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. So ladies and gentlemen, welcome all of you to the Củ Chi. This is the Củ Chi district, the suburb district of Ho Chi Minh City. But in the past, the main battlefield, the red color right here, around 150 kilometers square. Now we right here, just one area because after the war finished, people come back for living. We have 2 bases right here on the other place. 2 places to visit. You can visit, but a group tour we not most of the company visit here. Okay, because closer. And cover around here Saigon River, go inside the center. From center to here is not far. That's why the US was scared from here would attack Saigon government. They came here, make a big base and lots of small base around trying to destroy tunnel system. 1948 local people dig a tunnel here. A very simple structure around this village. But later on when the war more serious, they dig more. And then the main tunnel system here because we had a heavy forest right here. And in the past the north support to the south guerrilla here, the weapon cannot find a normal way in Vietnam. They need to go to Laos, Cambodia, and connect from the west side. We call the Ho Chi Minh Trail. Anytime the enemy recognize Ho Chi Minh Trail, they fly there, they drop the bomb. They try to disconnect the north support to the south. Okay? And this is structure tunnel on the bus is planned for you. 3 level. Some room, some smoke,
point. If the enemy just stuck here, trap inside, lock the door from every level. Kitchen, cooking here, but smoke came out far away. Cooking one time early morning, 4 to 5. When the smoke came out, it looked like nature. The A bunker for more difficult to collapse. But on the ground, we did lots of the bunker and the fighting train for fighting. Okay, and water well, connect with river, jump, and escape inside. Honestly, normally we have the Gucci tunnel, we have a dock. సరదాగా మనం కూడా లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం. చాలా చిన్న ప్లేస్. అప్పట్లో ఎలా వెళ్ళేవారో కానీ బ్రీత్ అయితే కష్టం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. బెటర్ ఏంటంటే కొద్దిగా నాకన్నా లావుగా ఉన్న వాళ్ళు ట్రై చేయకండి. లోపలికైతే వెళ్తారు, బట్ బయటకైతే ఇద్దరు ముగ్గురు పట్టుకుని లాగారు. చూసారు ఎలా ఉందో, అడిగేస్తే అంతే అయిపోయినట్టే. వీళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే ఆయుధాలు ఉండేవి కాదు, సో అందుకే ఈ టైప్ టాక్టిక్స్ వాడేవారు. సోల్జర్స్ వచ్చినప్పుడు దీని మీద స్టెప్ వేసి కిందకెళ్ళి చనిపోయేవారు. ఇదంతా మొత్తం టోటల్ వీళ్ళు ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసుకునే వియత్నాం సోల్జర్స్ మాట. ఖాళీ సమయంలో కూర్చునే వాళ్ళు. ఇంకోండి ఇక్కడ క్లారిటీగా చూపిస్తారు. ఇంకోండి ఎక్కడైతే కర్ర ఉందో అక్కడ మనం లెగ్ పెట్టామనుకో, ఆ లెగ్ కిందకి వెళ్ళిపోయి సైడ్ నుంచి వచ్చి గుచ్చుకుంటాయన్నమాట. సో అలా సోల్జర్ని చంపచ్చు ఈజీగా. ఇది ఒకటి వెరైటీ, ఇది సెకండ్ అన్నమాట. ఇది థర్డ్. టోటల్గా ఎక్కడికక్కడ ఉంటాయన్నమాట. ఇది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనుకోండి. తిప్పుతున్నారు చూసారా, టోటల్ ఎంటైర్ బాడీ వెళ్ళి ఇంకా ఇచ్చిన అయిపోద్ది ఇలాగ. ఇవేనా మనం మోడల్ పెట్టి ఇదొక మోడల్, ఇది డిఫరెంట్ అనమాట. ఇది మొత్తం టోటల్ ఎంటైర్ బాడీ పడిపోద్ది దాంట్లో నుంచి ఉంటే. ఇది ఓన్లీ లెగ్ ఒకటే వెళ్తుంది. చూసారా ఎంత దారుణంగా ఉందో. అమ్మ బాబోయ్, చూస్తుంటేనే భయంకరంగా ఉంది. అప్పట్లో బాంబు వీళ్ళ మీద ఎయిర్ స్పేస్ నుంచి వేసినప్పుడు ఆ బాంబుని వాళ్ళు డిస్మాంటిల్ చేసేవారు. సో ఇవన్నీ బొమ్మలు, బట్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి చూపిస్తున్నారు అంతే. 40, 60, 80 are your decision. Okay, if you have problem with your health, high, low blood pressure or asthma or scared with narrow space, wait outside with me. If you have the bags put in the front, be careful smartphone, wallet, camera, because inside the tunnel is small like this. Deeper, smaller. Okay? Listen. The first exit, turn right. If you keep going, turn left. When you go out, any exit waiting there. I pick up you. Don't follow the other. Photo, video, okay, but please don't stop long time. The other they get stuck. Keep distance. Chemical bomb. Stay outside. ఉన్నారు కదా, 60 to 40 feet లోతు ఉంటుందంట లోపలికి. వెళ్దాం పదండి లోపలికి. ఇంగి నడాలి. బెటర్ ఏంటంటే కొద్దిగా పెద్దోళ్ళు ఎవరు చేయడం బెటర్. నా ముందు చైనా పిల్ల చక్కగా నడిచేస్తుంది. చాలా లోపలికి ఉంది, చాలా చీకటిగా ఉంది. అతను రాను ముంబైకి రాను సాంగ్ పాడుతున్నాడు. ఇండియన్స్ తో అట్లా ఉంటుంది. ఇవన్నీ మాకు మామూలే, కానీ చాలా కష్టం అబ్బా. అప్పట్లో ఇలాగా క్రియేట్ చేసి అమెరికాతో యుద్ధం చేసి నెగ్గారంటే మామూలు విషయం కాదు. బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం కష్టం. అలాంటిది వాళ్ళు అన్ని రోజులు ఉన్నారంటే చూడండి. సోల్జర్స్ పడుకోవడానికి మాట ఇది. ఇదేంటంటే కుక్ చేసుకోవడానికి, మంట వేసుకోవడానికి ఒక వెంటిలేటర్ అన్నమాట. వెంటిలేటర్ టైప్. ఇది ఒక ఎంట్రన్స్. ఎలా ఇంగ్లీష్ కూడా కష్టపడుతున్నాడు దూరడానికి, బట్ మనం బాగానే దూరిసాం. ఈ స్టెప్స్, ఒక్కో స్టెప్స్ పెద్ద పెద్ద హైట్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి ట్యాంక్ అనమాట. మీకు ఇక్కడ చూస్తే బుల్లెట్స్ మార్క్స్ కనబడతాయి.
ఇంకోండి చూసారా, ఒక బుల్లెట్ తగిలి ఎలా అయిపోయిందో మార్క్. మొత్తం ట్యాంకర్ అంతా బుల్లెట్స్ ఇదే. మనం ఏదో అనుకుంటాం కానీ కష్టమే యుద్ధం అనేది. వాళ్ళ దగ్గర బుల్లెట్స్, వీళ్ళ దగ్గర టాక్టిక్స్. బా ఏం జరిగింది యుద్ధం. స్నాక్ టైం అయింది. ఏదో బంగాళదుంప టైప్ స్వీట్ పొటాటో టైప్ పెట్టారు. ఒక టీ ఇచ్చారు, ఏదో టీ అని చెప్పారు వాళ్ళు. చూడడానికి అది టీలా ఉంది, గ్రీన్ టీ లాగా, బట్ తాగితే ఉందండి వరస్ట్. ఇది రైస్ బిస్కెట్ అంట, బాగుంది. ఇంకా అక్కడ నుంచి మెకాంగ్ డెల్టా అని చెప్పాను కదా, అక్కడికి వచ్చేసాం. ఈ క్రూజ్ షిప్ బలం ఉంది. ఇది చాలా పెద్ద డెల్టా, ఇది వియత్నాంలోనే సైగాన్ రివర్ అని. ఇక్కడ నుంచి మనకి బోట్లు ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్తారు డెల్టా వైపు. ఇంకో కనబడుతుంది కదా బ్రిడ్జ్, అది కేబుల్ బ్రిడ్జ్ లాగా, మన హైదరాబాద్ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ లా ఉంది. అటు సైడ్ అంతా కంబోడియా అంట. ఇది కంబోడియా బార్డర్ అనమాట. ఆ బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా, ఆ బ్రిడ్జ్ అటు సైడ్ దాటితే కంబోడియా, వాళ్ళకి వీళ్ళకి మధ్యలో రివర్ అన్నమాట. ఇంకా ఎదురుకుంటే బోట్ వచ్చేస్తుంది, ఫ్లాగ్ ఎగురుకుంటూ ఎగురుకుంటూ. రివర్ మొత్తం గుర్రపు డెక్కలు ఉన్నాయి. మనం రెగ్యులర్గా చూస్తుంటాం కదా ఇండియాలో, అలాగే ఉంది. వాటర్ మటుకు చాలా ఫ్లోలో ఉంది. ఇక్కడ క్రొకోడైల్స్ ఉంటాయంట. వాడైతే చేతులు బయట పెట్టద్దని చెప్తున్నాడు మనకి రివర్లో. చూసారా క్రొకోడైల్స్ అనగానే వస్తున్నాయి, ఎలా చూస్తున్నాయి చూడండి. నోరు ఎలా సాపి ఎప్పుడు తినేద్దామా అని. ఇక్కడ వీళ్ళు ఫీడింగ్ ఇస్తారు, మనం వేయచ్చు. ఫ్రీ కాదండి, డబ్బులు ఇవ్వాలి. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రెప్ప పాటలో వేసేద్ది చూడండి, ఎలా చూస్తుందో నోరు సాపి. మధ్యలో ఫెన్సింగ్ ఉంటుందిలేండి. వచ్చేసింది అనకొండ. ఇవి ఇక్కడ బాగా రెగ్యులర్గా కామన్ ఏమి వీళ్ళకి. ఈ కొబ్బరి బొండం చూసారా ఎంత ఉందో, ఇలాంటి మనకు దొరుకుద్ది అంటారు ఇక్కడ. మీరు దాకా రెడ్ వైన్ చూసుంటారు, వైట్ వైన్ చూసుంటారు, బట్ ఇది స్నేక్ వైన్. షాక్ అయ్యారా? ఓన్లీ వియత్నాంలో దొరికే వైన్, చాలా స్పెషల్. ఇక్కడ చాలా రెగ్యులర్ డిష్, ఇది చాలా ఈజీగా తాగుతారు. చూడండి ఎలా ఉందో, నాకు పట్టుకోవడానికే అదొక రకంగా అనిపించింది. ఇది ఒక రకమైన స్నేక్. అరే స్నేక్ని పట్టుకుని తినడమే కాకుండా మళ్ళీ దాన్ని నానబెట్టి డ్రింకింగ్ ఎంత తాగుతున్నారు ఏంట్రా బాబు. చూసారు నాగబామ్ ఎలా ఉందో, ఇంకా బతికున్నట్టు అనిపిస్తుంది. తాగడానికి కాదు, చూడడానికి భయం వేస్తుంది. ఆ పక్కన ఇంగ్లీష్ వాడు ఉన్నాడు కదా, అది ట్రై చేద్దాం అంటున్నాడు. అది తీసేస్తున్నాడు, తాగుతుండే చూద్దాం. ఇంకా వీడియోలో చూపించి మరీ తాగుతున్నాడు. ఒర్రే ఒరే, నువ్వు మనిషివా మానవ మృగాలవేరా నువ్వు? అలా తాగేసావు ఏదో వాటర్ లాగా. టేస్ట్గా ఉందా? బాగుందా? మెకాంగ్ డెల్టా ఉంది, ఇదే మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది చుట్టూ, మధ్యలో బోటింగ్, సీనరీస్ చాలా బాగుంటాయి. చూసి ఎంజాయ్ చేయండి.
ఇంకా అలా బోటింగ్ అయిపోయాక ఇది లాస్ట్ యాక్టివిటీ వియత్నమీస్ ట్రెడిషనల్ మ్యూజిక్. అలా వింటా కూర్చుని రిలాక్స్ అయ్యాం మంచిగా. ఈ ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా డెల్టాలో పండిన ఫ్రూట్స్, చాలా న్యాచురల్గా ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇంక్లూడింగ్ ప్యాకేజ్లోనే. ఇంకా అవి తింటా అలా రిలాక్స్ అవుతా మ్యూజిక్ వింటా కూర్చున్నాం. మార్నింగ్ నుంచి తిరిగి అలసిపోయాం. హోప్ ఎంతవరకు చూసి నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.